اننتناگ کے ہاکورہ علاقے میں پنچایت گھر پر ملیٹنٹوں نے گرینیڈ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد کی موت جبکہ دیگر 2 زخمی ہوئے ہیں۔ مہلوکین میں مقامی سرپنچ اور کانگریس لیڈر سعید رفیع احمد اور محکمہ ایگریکلچر کے جونیئر ایکسٹینشن افسر ظہور احمد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں منظور احمد پرے اور نور الدین شامل ہیں، جو کہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ تفصیلات کے مطابق مشتبہ ملیٹنٹوں نے یہ حملہ اس وقت انجام دیا جب پنچایت گھر میں گزشتہ 2 روز سے بیک ٹو ولیج پروگرام جاری تھا۔ ذرائع کے مطابق حملہ وروں نے گرینیڈ حملے کے ساتھ ساتھ فائرنگ بھی کی۔ حملے کے فوری بعد پولیس اور فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور مفرور ملیٹنٹوں کی تلاشی جاری ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کے صدر جی اے میر نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ میر نے کہا کہ بیک ٹو ولیج کا پہلا مرحلہ ناکام ہونے کے بعد بھی دوبارہ اسے کرانا بلا جواز ہے، جس کے لیے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ سی پی آئی ایم کے سیکرٹری غلام نبی ملک نے بھی حملے کی مذمت کی ہے۔ سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی کے سر سید گیٹ کے سامنے آج بعد دوپہر زوردار دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر اسے گرینیڈ دھماکہ قرار دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کشمیر میں آج 5 روز کے بعد بازار کھلے تھے اور مارکیٹ میں کافی بھیڑ تھی۔ ضلع پلوامہ کے بچہارا علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہوئے انکاؤنٹر میں حزب المجاہدین کے سرکردہ کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ شام فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر اس وقت شروع ہوا جب ایک گاڑی میں جا رہے ملیٹنٹوں نے فوجی ناکہ توڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس انکاؤنٹر میں ایچ ایم کے 2 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک ملیٹنٹ کی لاش دیر رات ایک نزدیکی باغ میں پائی گئی، تاہم فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ رات بھر قائم رکھا۔ آج صبح دوسرے ملیٹنٹ کی لاش بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ مہلوک ملیٹنٹوں کی شناخت نائرہ پلوامہ کے رہنے والے عرفان شیخ اور راجپورہ لتر پلوامہ کے عرفان راتھر کے طور پر ہوئی ہے۔ ملیٹنٹوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ملیٹنٹ جس ٹاٹا موبائل گاڑی میں سوار تھے، پولیس نے اسے بھی اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ عرفان شیخ کا شمار ایچ ایم کے سرکردہ کمانڈروں میں ہوتا تھا۔ سیکیورٹی فورس نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ کوثر بل ترال میں بیتی شب میر محمد سعید ہمدانی کے آستان عالیہ کے احاطے میں آتش زنی کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر نے مذہبی مقام کو نذر آتش کرنے کی کوشش کی، لیکن مقامی لوگوں، پولیس اور فائر سروسز کی بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پایا گیا۔ پولیس نے اس ضمن میں ایک کیس درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ وہیں قصبے میں آج لوگوں نے اس واقعے کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ضلع میں موجود تمام مذہبی مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانے کی انتظامیہ سے اپیل کی اور امن و امان کی برقراری اور بھائی چارے پر زور دیا ہے۔ اسی دوران لیفٹیننٹ گورنر گریش چندر مرمو نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایل جی نے کہا کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی کسی بھی حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایل جی نے کہا کہ قصورواروں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے تلاشی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ساتھ ہی ایل جی نے ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ جموں کشمیر کے تمام مذہبی مقامات پر سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے۔ جی سی مرمو نے ڈویژنل کمشنر کشمیر کو بھی سرکاری خرچ پر نذر آتش کی گئی مذہبی عمارت کو بحال کے فوری اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ اس موقع پر ایل جی نے سبھی لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے اور افواہوں پر دھیان نہ دینے کی اپیل کی ہے۔ اب 5 منٹ گو نار زہر اتہ ات لڑ لکٹ مسجد زنانن ہند خاطر مستوراتن ہند خاطر تب دتک نار تک میٹنگ اندر سامان سہ دود سوری خدایس کن شکر کہ ات سلیب یس زن نو کنسٹرکشن ریز کرم توکن توڑ نار کی اگر سلیب آسہ تیل دزا یہ سوری کنسٹرکشن تو اس گھا زبردست نقصان۔ اس میں ہم نے ایک مجسٹریٹ انکوائری ڈی سی صاحب نے پہلے ہدایت دی ہے کہ مجسٹریٹ انکوائری کی جائے اینڈ جلد سے جلد جو بھی لوگ اس میں اس کے بیک فٹ پہ ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں ہم کو لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ انکوائری کی جائے گی اینڈ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھے جیسے میں لاسٹ ٹائم بھی رکھا ہے۔ مین وائل گورنمنٹ کی طرف سے مجھے انسٹرکشن ملی ہے کہ وہ جو بھی اس میں زومہ ہے ان کو بتا دے کہ جو بھی اس میں نقصان ہوا ہے تو یہ سارا خرچہ جو اس میں لگنا ہے یہ سارا گورنمنٹ برداشت کرے گی تاکہ اس کو نیا اسٹرکچر اچھا بنا دے گی وہاں پر۔
डोडा में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 2 अफराद की जान गई है जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। डोडा में एक टाटा सफारी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। टाटा सफारी खेलानी से परयूट जा रही थी। इस दौरान गाड़ी सड़क से फिसलकर नाले में गिर गई। इस नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए हैं। एक और हादसा मुरमत की जानिब जा रही एक वैगनार को पेश आया है। रास्ते में गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ है। जख्मियों का इलाज जीएमसी जम्मू में जारी है। राजौरी के बाथुनी इलाके में एक स्कूल गाड़ी को हादसा पेश आया है। एक मकामी निजी स्कूल की ये टाटा गाड़ी बच्चों को लेकर राजौरी से डलोगरा जा रही थी। तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो दिया और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 तलबा जख्मी हो गए हैं। उधर वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पुरानी गाड़ियां बच्चों के लिए रखी हुई है जिसकी वजह से ऐसे हादसात होते रहते हैं। उन्होंने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। श्रीनगर में 5 रोज बाद आज दुकानें खुली और कारोबारी सरगर्मियां फिर शुरू हो गई हैं। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और पुराने शहर में गुज़िश्ता दिनों तिजारती सरगर्मियां ठप थी। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त देखी गई। श्रीनगर के कई इलाकों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती बदस्तूर जारी है। अखनूर के पलनवाला सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। बीती शब पाकिस्तान ने पलनवाला सेक्टर के बदवाल गांव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम इसमें कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। मकामी इंतजामिया भी चौकस हो गया है। नहीं कोई मोर्चा नहीं कोई पक्का बंदोबस्त रौने का एक साइड तुम सामने देखी लो टीना पेरियां पर वो लगियां फिंगर सारियां कंधे डंगर कोल है पता नहीं रब सुखियां मेहर हुई गया बची गए। पाकिस्तान कट्टन देदा बार बार अं तंग करा सिविल जनता इन्ना तंग करा कि ना अंदर ना बाहर ना बच्चे राती सही सकते। इन्ना डर है फैले कि जो कि हद कोला ही बाहर है। अपनी सरकार का ये विनती करने जे फायरिंग पाकिस्तान की इन्ना करो कि जे पाकिस्तान दोबारा ना नहीं लै फायर करने का है। जो भी है कि बार बार अं लोग कदें बिचे बारे ना कोई टाइम ना टेबल ना खाने का ना पीने का ना सोने का। इन्ने बच्चे साढ़े डरी चुके कि जो हद नहीं पूछो कि इतना परेशान लोग हो चुके हैं। 4-5 दिन से लगातार फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। इसकी वजह से हम स्कूल में नहीं जा पा रहे, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है। जम्मू कश्मीर में आज सियासी पेशरफ्त देखने को मिली है। आज 3 महरूज सीनियर सियासी लीडरों की नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं मजीद 2 सियासी लीडरों को उनकी रिहाइश का मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद दिलावर मीर, गुलाम हसन मीर और अब्दुल रहमान वीरे की नजरबंदी खत्म करके उन्हें नक्लो हरकत की इजाजत दे दी गई है। ये लीडरान 5 अगस्त से घर में नजरबंद थे। वहीं मोहम्मद अशरफ मीर और हकीम मोहम्मद यासीन को MLA हॉस्टल से उनकी रिहाइश का मुंतकिल किया गया है। ताहम अभी अपने घरों में ही नजरबंद रहेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद मीर ने खुसूसी बातचीत करते हुए मोहम्मद दिलावर मीर ने कहा कि उन्हें अभी कुछ ज्यादा कहना नहीं है। ताहम उन्होंने तमाम महरूज सियासी लीडरान की रिहाई का मुतालबा किया है। ताज़ा सियासी पेशरफ्त के तहत 3 सियासी लीडरों के घरों में नज़रबंद थे, उन पर से पुलिस का पहरा हटा दिया गया है। 2 सियासी लीडर ऐसे हैं जिनको MLA हॉस्टल की कैद से निकाल कर उन्हें घर भेजा गया है। जिन सियासी लीडरों के घरों से पहरा हटा दिया गया है उनमें सीनियर सियासी लीडर मोहम्मद दिलावर मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 100 दिन के करीब होने जा रहे हैं आपकी आज़ादी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें 5 अगस्त को इन्होंने नज़रबंद रखा है अपने घर में और तकरीबन 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने के बाद कल हमें इतला दी गई सिक्योरिटी SSP सिक्योरिटी ने कि आप पे जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो हटा दी गई है जी। तो आज मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इन 3.5 महीनों में मैं जिस सफोकेशन से गुजरा हूँ तो वो मैं खुद जानता हूँ, मेरा बेटा भी
यावर दिलावर मीर जो एक्स MLA हैं रफ़ी आबाद के, वो भी मेरे साथ बंद थे, लेकिन 10-20 दिन पहले उन पे भी पाबंदी हटा दी गई। मैं वेलकम करता हूँ, अच्छी बात है। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि हमें बंद क्यों रखा गया है। जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, कुछ इस वक्त सेंटोर होटल में थे, सेंटोर होटल से उनको शिफ्ट किया गया MLA हॉस्टल में, तो मैं समझता हूँ उनको भी रहा करना चाहिए, रहा करने की ज़रूरत है। कुछ वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए थी, वो फैसिलिटी वो उनको अवेलेबल वहाँ है नहीं, तो वो फैसिलिटी अगर वहाँ पॉसिबल गवर्नमेंट से नहीं हो सकते हैं, तो उनको मेरे ख्याल में या तो किसी दूसरी जगह ऐसी जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अगर वो नहीं होता है तो फिर उनको मेरे ख्याल में रहा करना चाहिए। हमें कहा गया है कि यहाँ पे एक असेंबली होगी, एक सियासी पेशरफ्त उस पर होनी चाहिए आगे, उसकी और आपको लग रहा है ये एक कदम है? देखिए, मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि बेशतर जो लीडर्स हैं, irrespective of this political affiliation, whether they are from National Conference, whether they are from PDP, whether they are from Congress, तो मैक्सिमम जो लीडर्स हैं तो वो अंडर डिटेंशन है इस वक्त। जिस वक्त वो बाहर आएंगे तो तभी, अभी किसी से बात भी नहीं हो पाई है, तो तभी कहा जा सकता है कि आगे पेशरफ्त कैसे होगी।